सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। कहर दी गर्मी ते झोने दे सीजन दे विच बिजली दीयां तारां 'च करंट किन्ना दौड़ रहा है, बिजली दी सप्लाई यानी कि तुहानूं किन्नी मिल रही है, वो तुसीं खुद अंदाजा लगा सकदे हो कि किन्ने कट लग रहे ने। पर बिजली दे मुद्दे ने सियासत दे विच करंट पूरा लिया दिता है ते बेशक तुहानूं पावर कट तो थोड़ी बहुत राहत मिल गई होवे जो सरकार भी या PSPCL दावे कर रही है, पर सियासत नूं कोई राहत नहीं ते हुण रौला वाइट पेपर ते बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने तो बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर दी। दावा किया कि उस समय किए गए समझौते उस मुताबिक सही सी, उस समय मुताबिक सही सी। तो अज गल इस दे उत्ते कि जिहड़े समझौते होए सी कि उस समय मुताबिक सही सी, क्योंकि अकाली दल के प्रधान का दावा यह भी कर गए कि 2010 दे विच समझौता होया राजपुरा थर्मल प्लांट वाला जो 25 साल के लिए हुंदा है ते उस समय जो करार किया गया ते उस तो बाद देश दे विच जिन्ने भी करार होए उत्थे महंगी बिजली मिली है। ते दावा यह भी किया जा रहा है कि जेकर तुसीं समझौते रद्द करना चाहो तो कर लो, पर 4000 मैगावाट बिजली कित्थों आएगी उसका भी इंतजाम कर लो। खैर अज गल करांगे कि वाकई समझौते सही सी, जे सही ने तो फिर उसदे उत्ते इन्ने सवाल क्यों चुके जा रहे हैं। ते इस दे नाल नाल गल अज यह भी होएगी कि समझौतिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ कि 91 दिन कोई यूनिट बंद रहे, कोई किंतु परंतु नहीं। जे पीक टाइम दे विच गर्मी दे सीजन झोने दे सीजन दे विच कोई लाइट नहीं दे रहा या कोई यूनिट बंद अपना करके बैठा है, जिवें तलवंडी साबो दे 2 यूनिट बंद हो गए तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उन्होंने उत्ते जुर्माना नहीं। तो एक की क्लॉज वो भी सब कुछ उस समय के मुताबिक ले गए। सारे पहलुओं के उत्ते गलबात होनी चाहिए है, पर इस सब वाले गल एग्रीमेंट नूं लैके हो रही है। तो एक पार्टी दावा करती है, आम आदमी पार्टी, कि असी आए तो सब तो पहला समझौते रद्द। कि वाकई बहुत आसान है कि कैबिनेट की मीटिंग के हस्ताक्षर किए जाण ते एग्रीमेंट रद्द हो जाएंगे। अज इस दे उत्ते भी गल होएगी। खैर गल अज प्राइम टाइम के करनी है बिजली ते सियासी बवाल जो मचिया होया उस दे उत्ते। शुरुआत करन जा रहे हैं कुछ तस्वीरों के नाल कि किस तरीके नाल सियासत इस समय हो रही है। बिजली ते सियासी बवाल है तो एक एक करके तुहानूं दिखाने कि वड्डे लीडर किहड़े हैगे ने जिहड़े इस मुद्दे उत्ते बयान दे रहे हैं। एक तरीके नाल सरकार नूं घेरन दी कोशिश है। सरकार कह रही है कि असीं समझौतिਆਂ नूं रिव्यू कर रहे हैं तो अगे दी कानूनी रणनीति की हो सकती है उसका ऐलान करांगे। पर नवजोत सिद्धू कहते हैं कि मैं तो 2017 तो कह रहा कि वाइट पेपर जारी करो। प्रताप बाजवा कह रहे हैं कि यह ना कहो कि मौसम खराब है या मॉनसून नहीं आया, इस करके बहानेबाजी बंद करो, जिम्मेवारों के उत्ते कार्रवाई करो। सुखबीर बादल जिवें मैं जिक्र किया कैप्टन सरकार ते निशाने साधे नजर आए ने। प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। भगवंत मान के वल्लों यह कहा गया कि जो 2022 दे विच सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो पहली कैबिनेट मीटिंग दे विच ਜਿਹੜੇ बिजली समझौते ने आम आदमी पार्टी की सरकार जे बनती है तो फिर रद्द कर दिते जाएंगे। अज इस दे उत्ते गल होएगी कि वाकई सब कुछ इन्ना आसान है समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ समझौते इन्ने गलत कर दिते गए, क्योंकि अकाली दल दावा कर रहे कि नहीं समझौते समय के मुताबिक सही सी। ते गल सुखबीर सिंह बादल दी, उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, सरकार नूं घेरिया ते भी कहा कि तुसी दसो कि किहड़े पावर प्लांट तुसी लगा दिते। सवाल यह भी किया कि दसो कित्थे गलती हुई भी है कि उस समय के मुताबिक वो सब कुछ सही सी। वड्डी खबर दिंदी आ भी हैगी है बिजली संकट के उत्ते सूबा सरकार नूं घेरदे नजर आए ने सुखबीर ते कहा कि 5 साल दे विच कैप्टन ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, असीं पंजाब च थर्मल प्लांट लगाउण दा फैसला किया। जे बाहरों बिजली खरीदते तो बहुत महंगी हुंदी, इस करके पावर प्लांट लगाए गए। सुखबीर बादल एक होर दावा करते हैं कि पावर प्लांट निजी कंपनियां ने लगाए ने पर प्लांट सरकारी ने। की कुछ उन्होंने बयान ने सुनवाने तो लगे उदों सत्तां चों सब तो सस्ती बिजली आपां नूं मिली पूरे प्रदेश विच। जिहड़ा तलवंडी साबो दा प्लांट सी वो ₹2.86 पर यूनिट ते बिजली उन्होंने अपने नाल 20 साल का एग्रीमेंट किया ₹2.86। जिहड़ा राजपुरा प्लांट है वो 2 साल बाद लगे उहदे और ₹2.89 यूनिट। मैं अज कहना चाहना जदों दे साडे 2010 के बाद हिंदुस्तान जिन्ने भी थर्मल प्लांट लगे वो थर्मल प्लांट सारे ही पंजाब दे थर्मल प्लांट दोनों थर्मल प्लांट तो महंगी बिजली ते लगे है। उस टाइम
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 3 ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈਏ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਥਰਮਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈਡਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੀਸਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਾਊਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਪਰ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਟੋਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਪੀਏ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰ ਦਿਓ। 4,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਪੀਏ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਂਸਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਨੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 4,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 4 8 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੈ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ये अगर ये आज बहाना दिया जा रहा है कि जी हमारा ये जो मॉनसून था डिले हो गया, और मैंने कहा जी आज तो टेक्नोलॉजी 6 महीने पहले ही बता देती है मॉनसून आने कब है। ये तो बहाना बिल्कुल गलत है। ये बाकायदा तौर इनकी मिसमैनेजमेंट है, ये चेयरमैन की और इनकी बॉडीज़ की। और जैसे लैक्स माहौल चलता है कि कोई बात नहीं ठीक हो ही जाएगा, तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए। और इनको बाकायदा तौर जो भी आदमी जिम्मेवार हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ सरकार का, तो उसकी जिम्मेवारी जो ऑफिसर्स पर है उनको ईयर बार करना चाहिए और उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। एक ये मेरा वो जो बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उस टाइम सुखबीर के चहेते थे, प्रकाश सिंह बादल के चहेते थे, जिन्होंने ये थर्मल प्लांट्स के साथ लॉपसाइडेड पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ ये सौदे करवाए थे, वो आज भी बहुत पावरफुल पोजीशंस में आज की ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने 4 साल बाद या 4.5 साल बाद ये बात मानी कि मैं इन पर फिर से रीनिगोशिएट हम करेंगे? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो अफसर हैं जिनका इतना बड़ा ताम झाम पहले का है और आज भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब को ये सारा काम करने देंगे? ये चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत सुचेत रहकर बहुत मजबूती के साथ इन पीपीएस के खिलाफ एक्ट करना होगा, क्योंकि ये एंटी पंजाब, ये जितने एग्रीमेंट्स बादल की गवर्नमेंट में हुए ये एंटी पंजाब हैं और इनको इमीडिएटली हमें स्क्रैप करना होगा। देखो जे कोई माड़ी सरकार आ गई वो कोई 25 साल के समझौते कर गई, तो मतलब ये नहीं है कि अगली सरकार के हथ बन्ने हुए ने, जिवें ये कहते हैं कि साडे तां इन्हां समझौते नाल हथ बन्ने हुए ने। नीयत साफ होनी चाहिए है। दिल्ली दे विच जदों मुख मंत्री केजरीवाल जी आए तो 3 कंपनियां नाल समझौते किए हुए सी शीला दीक्षित सरकार ने। केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली में सस्ती करनी है, वो कहते साडे तां समझौते होए हुए ने पिछली सरकार नाल। वो कहते ओके, विधान सभा दे विच लिआंदा मता कानून चेंज करता तो समझौते वैसे ही जिहड़ा इनवैलिड हो गए। इत्थे भी हो सकदा सी, हुण तां की करनगे, हुण तां मतलब गाहां दी गाहां वधा लिया। पर
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਪੀਏ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗਾਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਗੰਦੀ। ਧੂੜ ਟੱਟੂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 2 ਵਾਰਾਂ 100 ਵਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਅਗਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ 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 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੈ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 2017 ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਆ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬੱਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦਾ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਆ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 10 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 10 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀਬ 9.8 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10.3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 12 13 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ 10-11 ਘੰਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੁਖਦਾਈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 53 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਚੁਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਰਿਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਿੱਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਜੀਬੀਪੀ ਦਾ 9 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ। ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਡ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਡ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 468 ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 468 ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਘੱਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਚੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਪੀਐਫਸੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਓ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰੌਨ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੀਪੀਏ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ, ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 286 ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, 468 ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ 286 ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 286 ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 468 ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 4 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5.25 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਚ ਪੀਪੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਕਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਕ ਇਨ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੀਅਰ ਆਊਟ ਬਹੁਤ 50,000 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, 5.5 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਖਰੀਦੋ 7 ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲਤੇ ਤੇ ਖੋਲਤੇ ਆ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੀਪੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਪਲੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਡੇਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੈਂਟੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਸਰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 15 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਾਊਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 9-9 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, dismantle ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MCD ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ PPA ਕੈਨਸਲ, PPA ਰੱਦ। ਜੇ PPA ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇ PPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ।